Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Barcha alemlerimizni yo'qdan bor qilishi, shul alemlerimizga biz adam balalarini xalifa etib bor etişi, hem biz adam balalarini her türlü ko'rkam rizqlar bilan rizqlandirishi. Rabbimiz Allah subhanahu ve taolaga ixlos qalb turlarimizdan chiqqan hamd sana maqtov ulug'larimiz bo'lsa edi. Biz bendelerge rahmet üçün deb jiberilmiş bulgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, onun ehli beytine, sahaba kiramlarına, hem de Peygamberimizge kıyamet günlerine kadar izilikte erişlerimizge ihlas köngül taraflarımızdan erişken salavat şeriflerimiz, selam dualarımız bolsa idi. Muhterem cemaat, bugün sizin ihtibarıga taqdim etile turgan vağız, turmuşumuzda er kişinin hem hatın kızının orunu. Yani şeriat gözlüğünden qaraganda erler nişek koyda nindi bulurga tiyişler. Hem hatınlar koyda bulurga tiyiş, nindi bulurga tiyişler. Şul turda indi biraz gana nasihat kılırız inşallah, çünkü kızganış kıyamet günü oldundan bizim halkımız, ebi babalarımız eytip kaldırgança, ota oğlunu, ona kızını bilmegen zamanda vazifalar butalıp bitip, türlü ıgı-zıgı, joysuzluk, küysüzlükler çıkıp, gayliler butalıp bitip, yaş qana karşılıklarını körüge mümkün muhterem cemaat. Şuna göre indi bu mesele bugün bek burşı turgan meselelerden, çünkü erlerinin yaş qana erler sıfatların yoğaltkanlarını köremiz. Hatın kızlarının hatın kız sıfatlarından mahrum bulganın da yaş körüge turu kileni kızganış. Endi muhterem cemaat, en birinci anlarga gerek Allah Teala ve ceale minha zawjaha liyaskuna ilayha deb ayta Qur'anda, Adam aleyhisselamның kaburgasından Hava anamızını bar etti, ul anarda tınışlık tapıp yaşasın için. Tanışlık tapsın için. Yani yalgızlıkta hayırlı, yalgız bulup yaşauda fayda yok. Yalgız gına turmuşuna al barıp, külep, jeyinip, bitirip bulmay. Şuna göre babaylardan sorasan, babay sen birinci özün kiter idin miken ahiretke? Yaki birinci hatınını jibersen hayırlırek mi? Dip sorabilirsen Allah ayta, birinci olup Hazret min kitsem yaxşıydı. Yalgız kalmasam idi ebiden. Digen fikirlerine ömür boyuna ömür baqi iştekile biz Allah'ın rahmeti babaylarının yalgız qalası kelmey. Er kişinin tabiatı şunday. Hatın kızga sorasan, indi internet şilterinde şunday videolarda var. Aytigiz ele eregizni jibari edigiz birinci ahiretke, elle o'zigiz kushar edigizmi degende, yo'q, ul baratırsın. Hatın kız biraz haylekerrek tepin, ul baratırsın, men de joyun tabarmın degen şekilde. Hatın kızın tabiatı şunday. Yani erler cemaat yalgız yaşay almay. Şuna göre onlar үйленсе hayırlı, onlar vakitinde gaile kursa hayırlı. Hem halkımızda kilin dip kilgen kişiye eytiler, kilin bulayında er kişinin hatını. Şuna göre er kişi üylene sizin tamarında üy süzü yata, başlı közlü bula. Mesela yurt tüzü, bütün cihazların Allah yurtun qoğuşun qıra, hem indi kilin tüşüre. Allah'ın rahmeti bilen turmuşun kurup şulay yaşı başlarga tiyişli her Müslüman er yigiti. Onda zor bereketler var. Endi muhterem cemaat, endi tügelerek etkende er kişinin hem hatın kızının oruna turunda benim bir meseleni köterip ötesim kile. Tuqayımızın şunday bir kızık şiiri var. Ol kece turunda. İhtibar yok ul kejenin sakalına. Kıynamışa kilmez asla akılına. Ul kejeni koyda kursan şunda kıyna, yazık bulmaz, belki sevap bulur indi. Qarası. Ne için bu hayvan turunda küterge buldum meseleni, hatın kız turunda silegende, tege kimsetkenden tügül, belki halk tilinde göresin şunday uy bulgan keje şunday mal indi ol, mürtet indi ol, şunday qarak indi ol, oğru indi ol, naşar indi ol. Lakin qarasan
Хәзер күбесендә кәҗә. Чөнки сыер асрау битне кыйммәтрәккә чыга. Кәҗәгә нәрсә күп кирәкми. Һәр күп нәрсәне ашап, димәк, әз генә ризык ашап та күп сөт бирергә чагыштырмаша, яхшы гына сыйфатлы сөт бирергә сәләтле булган хайван Аллаһның рәхмәте белән хәзер инде беркем хурланмый, беркем ширканмый кәҗә асраудан. Кәҗәнең дәрәҗәсе югары күтәрелде хәзер. Инде җәмәгать, менә шуның шикелле кәҗәләрнең угры булуы шикелле фикер таралган кебек, хатын кызларның әшәке булу кебек фикер халык арасында киң таралган. Хатын кыз явыз инде ул, әшәке инде ул, тегелә инде ул, булай инде ул, хыянатчыл инде ул, фәлән инде ул дип татар ирләр сөйләшә бу турыда. Уйлап карыйк әле. Хатын кызның урыны ничек? Хамалатху уммуху вахнан аля вахнин. Әни кеше карынында баласын bir авырлыктан икенче авырлыкка кадәр күтәреп йөрткән. Монда инде көмән авырлыгы беренчесе, икенчесе тулгак авырлыгы дип әйтелде Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Карагыз, һәр беребез хатын кыз ишендә, димәк, ничәдер ай ятканбыз. Әниләребез карынында һәр беребез әниләребезгә көйсез булган, җайсыз булган, ир кеше аны белмәгән, аннан ерак булган. Инде шулай балаларын тудырган хатын кызга шулай кәҗәгә караган кебек кыйнасаң да язык булмас, бәлки савап булыр имди дип тукай шаярган кебек, димәк, моны шынга алып, хатын кызны кимсетеп, аның җанына тиеп, җанын корытып, бәгырен тилеп яшәүдә, димәк, бәрәкәт бар микән Аллаһ каршында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай эшләде микән? Сахабалар шулай мөгамәлә кылды микән әллә хатыннары белән? Бердә алай түгел. Бердә алай түгел. Киресенчә, һәр берсе хатынына хөрмәт белән караган. Әйе, килешәбез. Ул вакытта бәлки хатыннар да тәүфиклырак. Ул вакытта хатыннар да уялчанрак. Ул вакытта тыйнаграк булганнар. Һәм Хәзрәти Гомәр радиллаһу анһу акбахун нисаи ас-салфа дип әйтеп калдырган. Хатыннарның иң яманы ас-салфа. Нәрсә дигән сүз ас-салфа? Ас-салфа әйттеләр галимнәр, ирләрдән уялмыйча, алар каршына басып, алар белән әрләшә торган, алар белән сүзгә килүдән курыкмый торган, алар белән телгә килә торган хатыннар дип әйтелде ас-салфа. Һәм бу иң яман хатын дип әйтелде Хәзрәти Гомәр радиллаһу анһу тарафыннан. Инде Аллаһ каршында иң күркәм хатын кыз билгеле уяла белгән хатын кыз дип әйтелде, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шул фикерне әти әниләргә җиткерәсем килә. Ни өчен? Чөнки уяла белмәгән хатыннар алар битендә бүген генә килеп чыкмаганнар. Алар ничәдер ел элек әти әнкәсенең гаиләсендә дөньяга килгәннәр. Аларга тәрбия бирелгән. Әти әни аларны ирләрдән уялмаска өйрәтеп, кыска күлмәктән сәхнәгә чыгарып бастырганнар инде кайчандыр. Кызыбыз кыю булсын, әле уялса инде, уялма. Димәк, башкалар да синең кебек уяласы түгел, батыр бул, сүзеңне әйтә бел, бәхәсләш, сүзең өстен чыксын дип, әти әни башта әйткән бит инде аны. Ул кыз баланы бүген генә битендә, димәк, уятсыз булмаган ул. Бүген генә, димәк, тыйнаклыктан качмаган инде, бүген генә түгел, бәлки ничә ел дәвамында бирелгән тәрбия белән килгән бит инде ул. Һәм әти әни баласына уялмаска кушып, гел ирләр арасына ыргыткан битеннән, кайчан булса да, гел ирләр белән тиңләшкән, ирләр белән ярыштырган, ирләр белән сугыштырган, мавалар белән көрәштергән. Менә шуңа күрә җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: 10 яшьтә балаларыгызны аерым йоклатыгыз диде. Аерым йоклатыгыз дигән сүз, ул битне йокыга гына кагылган сүз түгел, бәлки ирләрнең үз ягы, үзләренең бүленгән ягы булсын. Хатын кызларның үзләренең бүленгән ягы булсын. Хатын кызлар үзләре аралашсыннар. Ирләр арасына кирмәсеннәр. Ирләр арасына кирсәләр, уят та бетә, тыйнаклык та бетә, әрсезлек килеп чыга, әрсезлек, усаллык, явызлык тәрбияләнә. Соңыннан кияүгә чыккач, кияүенә авыр була. Кияүенә авыр була.
Иренә авыр була, гаиләсенә авыр була. Әгәр дә ирләр белән кычкырышып, даулашып, димәк, акырып, бакырып йөри торган була икән, мөхтәрәм җәмәгать. Яжмат дип әйтәбез бит кай вакытта. Һәм мәктәптә әниләр кычкыра башласа, даулый башласа, хакларын, балаларының нәрсәләре уйлап чыгара башласа, мөгаллим, устазларның хаклары төшә. Мәктәпнең дәрәҗәсе төшә. Хәтта әти әнинең үзенең дәрәҗәсе төшә, мөхтәрәм җәмәгать. Балаларга менә шундый нык иркенлек, бигрәк тә кыз балага зур-зур иркенлекләр бирелгән вакытта бу хәерле гамәл түгел. Шуңа күрә инде әйтәсе килә, һәр кешенең тормышта үз урыны булырга тиешле. Билгеле, бала тәрбиясендә әти дә катнашырга тиеш, бала тәрбиясендә әни дә катнашырга тиеш. Икесе дә. Әти кеше эшкә китеп, онытып ятарга тиеш түгел, ул да димәк катнашырга тиеш. Ни өчен? Балаларның яхшы тәрбиясе булуы өчен әтиләренең дә изге булуы кирәк. Әтиләренең дә тақва булуы кирәк. Әтиләренең Аллаһтан куркуы, гынахтан куркуы, саклануы, хәләлне, харамны айыра белүе. Димәк, әтидән дә димәк тәрбия күчә дип әйттеләр галимнәр, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки Коръәндә килде бу аят. Шуңа күрә инде безнең халкыбыз элек-электән ата тәрбиясен күрә торган булган. Бәлки әти инде тәүлек буе өйдә утырмаса да, әни кеше кебек. Гел балалар янында булмаса да, әти кешенең вакыт-вакыт әйткән акыллы сүзе, кылган гамәле, тырышлыгы, гаилә турында кайгыртуы һәр вакытта балалар өчен зур үрнәк булган. Коръәндә Аллаһ Тәгалә ирләр турында ике төрле әйтә. Беренчесе әз-закар, икенчесе ар-раҗул. Мәсәлән, лиз-закари мислу хаззил унсаяйн. Аллаһ Тәгалә әйтә, иркәккә, ягъни ир җинесеннән булган балага мирас малы ике өлеш артыграк бирелер кыз балага караганда. Ягъни ир балага бер ике өлеш, кыз балага бер өлеш. Монда әйтелде иркәк, әз-закар. Чөнки галимнәр әйтте, монда ир кешенең эшләү хакында, җаваплы булу хакында сүз бармы? Бәлки әтидән калган мал-мөлкәт кенә бу эшләмәгән, әтидән калган. Икенче урында ар-риҗалу каввамуна аля-ниса. Ирләр алар хатын-кызларның кайгырта торган кешеләре, ягъни опекуннары. Монда ир кешенең көчле булуы кирәк. Ир кешенең җаваплы булуы, кайгырта белүе кирәк ир кешенең. Гаиләсе хакында, хатыны хакында. Монда бит инде ар-риҗалу каввамуна аля-ниса, ул бит хатынга карата гына әйтелми, ягъни ир хатыны турында кайгыртырга тиеш дип кенә әйтелми, ир кеше әнисе турында да кайгырта. Әгәр дә әнисе ялгыз икән, бүтән килер җир юк икән, нишләп ананы кайгыртмыйсың? Әйдә ярар дип теге, аннан бизеп, аннан китеп, аннан аерылып, алай түгел. Кайгырт анаң турында. Әгәр дә сеңлең, апаң гаиләсез икән, аларга ярдәм кирәк икән, кайгырт алар турында, аларның мәшәкате өчен тырыш, нәрсәдер эшлә инде. Ир кеше битсен, Коръәндә Аллаһ Тәгалә ирләр дип әйткән бит инде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ирләр турында сөйләгәндә бу аятта Аллаһ Тәгалә ар-риҗал, шын ирләр дигән мәгънәне әйтә. Һәм галимнәр әйттеләр, бөтен ир кеше ул иркәк. Ләкин һәрбер иркәк ул ир кеше дигән сүз түгел. Иркәк ул әзергә бәзер әтидән көтә, әтидән көткәндә ул иркәк, әле ул ир түгел. Фақат үзе эшләгәндә генә, фақат үзе кайгыртканда гына, димәк ата малына түгел, кагылып түгел, бәлки үзе мал-мөлкәт булдырып кайгыртучы булып башкаларны асраганда гына Аллаһ Тәгалә ир дигән сүзне куллана. Мөхтәрәм җәмәгать. Менә шуңа күрә ирләрнең кайгыртучан булулары Аллаһ каршында, халык каршында, дин каршында, ислам каршында югары бәяләнә икән. Бәяләргә кирәк. Ирең эштән кайтты, хатын-кыз димәк, синең хатыны җәмәгате,
Сен аны ашырга аш өстәле артына утырт. Сен аны көйлә, сен аны жайла, чөнки иң яхшы хатын Аллаһ каршында ирен шатландыра белә торган хатын дип әйтелде. Ире белән ызгыша торган, талаша торган түгел, әс-сәлфәг түгел, ирләрдән уяла белмәгән, уятсыз хатын түгел. Теләсәнчек әрләшеп тавыш, гауга уйната торган хатын түгел ирләр каршында. Бәлки ирләр каршына тыйнаклыгын саклаган, уялчанлыгын саклаган, уяла белгән. Шундай хатын-кызлар Аллаһ каршында бәяләре искиткеч югары булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Затлы дип әйтелде. Затсыз түгел, затлы хатын шундай булыр. Затсыз хатын теләсә кем белән ызгышып, талашып йөрер, ямсызланыр. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, балаларга тәрбия биргәндә, әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 10 яшьтә инде аерым йоклатыгыз дип әйткән икән, 10 яшь тулды, малайыңны ирләр янына күчер, кызыңны хатыннар янына күчер. Малайың ирләр тәрбиясе алсын, җибегән булмасын. Җибегән булмасын, пушмаган булмасын, тырыш булсын. Кәсеп итә торган, һөнәр кабул итә торган булсын. Әтиләренә, абыйларына иярә торган, алардан үрнәк ала торган, шаба торган булсын. Ир-ат бит инде ул. Ат шабуга ишарә күрәсең, кайгыртуга ишарә, нык булуга, көчле булуга, зарланмый торган, эшчән булуга ишарә булса кирәк. Фақат шунда гына киләчәк була. Әйдә хатын-кыз гомер буена шундай уялчан кыз бала кебек тыйнаклыгын саклый белсә, гомер буена үзенең зәвыклыгын саклый белсә, зәвык. Күрәбез Аллаһның рәхмәте белән, әни кеше зәвыклы булганда бөтен өй ямьле була, матур була. Гаиләсе матурлыкны күрә. Гаиләсе тәмле, ягымлы сүзне ишетә. Балалар җылаганда әни дип җылый, әнисен эзли, әнисен юксына. Иң зур бәхетсезлекнең берсе ул әнине югалту. Шуңа күрә күп кешеләрдән ишеткәнебез бар, әниләрен юксыналар. Әни исән булса иде. Шул ризыкны пешергән булыр иде. Әни күрсә иде безнең хәлебезне, шатланыр иде. Ягъни балаларда беренче булып әнине шатландырырга теләү хисе бар бит инде ул. Кичкенә бала каядыр менеп китсә, әни дип кычкыра да, әни мине күрәсеңме? Әни мине күрәсеңме? Акыллы әниләр, күрәм балакаем, күрәм, булдыргансың, булдырасың икән, җитез икәнсең, көчле икәнсең. Булган әниләр шулай үстерә. Бар бик кырыс әниләр. Әни мине күрәсеңме? Дигәндә борылып та карамыйлар. Күрмәмешкә салышалар. Баласының уңышына, димәк, шатлык хисләрен чыгармыйлар. Бала өчен җәмәгать бу бик мөһим. Әнинең җылылыгы бик мөһим. Аллаһ Тәала Коръәндә әти-әни турында ике төрле әйтте. Беренчесе әл-әбәвәйн, икенчесе әл-валидәйн диде. Әл-әбәвәйн әтиләрегез дип әйткән аятларда әйтелде, әтидән күчкән мал мөлкәт һәм әтидән күчкән нәсел хакында әйтелде. Ягъни нәсел әтидән, баланың чыгышы әтидән. Әниләр турында әйткәндә Аллаһ Тәгалә, димәк, әти-әнигә дуга кылабыз икән, шул аятлар, шул мәгънәне аңлаткан дуга мәгънәсендә әти-әнигә кылган изгелек, мәрхәмәт, шәфкать хакындагы аятларда Аллаһ Тәгалә әниләрегез диде. Димәк, әниләр алар беренче булып безнең йомшаклыкка, безнең мәрхәмәткә мохтаҗ булучылар. Бездән җылы сүз ишетүгә беренче мохтаҗ булган кешеләр һәм лаек булган кешеләр беренче булып, алар әниләр, билгеле, бәхәс юк. Нәсел һәм тәрбия нигезе, үрнәк һәм балаларга бирелгән һөнәре булсын, балаларга бирелгән юнәлеш булсын, билгеле, әтидән җәмәгать бик күп нәрсә тора. Юкка гына «Ва кәнә әбуһума салихан» дип әйтелмәде. Аллаһ Тәгалә, димәк, аларның әтиләре изге кеше иде. Бу барыбызга да дәлил. Әтиләр дә, әниләр дә балаларының тәрбиясендә
нык булырга тиешләр. Һәм һәрберсенең үз урынын саклауы мөһим. Әтинең әти булып калып, көчле, гайрәтле, тырыш, кайгыртучан, җаваплы булып калуы бик мөһим. Әни кешенең җылылык бирә торган, матур тәрбия үрнәген гаиләсендә булдыра торган, гаиләнең учагын җылытып та торган, балаларга йомшаклык белән бәпкәм, балам, кадерлем дип күз нурын дип эндәшә торган әни кеше җәмәгать динебез өчен искиткеч кыйммәтле булган шәхес. Аллаһ Тәгалә әти-әниләребезгә саулык, сәламәтлек бирсен. Аллаһ Тәгалә ирләребезгә үз урынында, хатыннарыбызга үз урыннарында калып, динебезне матур иттереп бергәләп алып барып, Аллаһның ризалыгы өчен күп игелекләрне кылып, намазда, гыйбадәттә, гыйлемдә бергә-бергә катнашырга, бергә-бергә укырга, гыйлем алырга, Аллаһ кашында вазифаларыбызны тиешенчә җаваплылык итеп үтәргә насип әйләсен. Тәрбия кылып үстергән балаларыбыз, оныкларыбыз тәүфиклы булсын, бәхетләре һәр вакытта үзләре белән булсын. Безгә карата киләчәктә дугачы балалар булсын, оныклар булсын. Һәр вакытта безне хәер дуга белән искә алып, иншааллах, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, кыямәт көненә кадәр хәтта үзебез үлгәннән соң да гамәл дәфтәребезгә әҗр, саваплар язылып бара торган булсын. Иншааллах.